Good evening, students. In the last lecture, we have discussed in detail about how to calculate crystal field stabilization energy of the different type of the complexes, where we have discussed the calculation of the crystal field stabilization energy of the octahedral complexes, in which there is involvement of the strong field ligand, as well as the octahedral complexes in which there is involvement of the weak field ligands. Okay, so both the type of the discussions, or both type of the crystal field stabilization energy, or both type of the calculation of crystal field stabilization energy we have discussed. Means how to calculate the crystal field stabilization energy of the strong field octahedral complexes, and how to calculate the crystal field stabilization energy of the weak field octahedral complexes, किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, हाय स्पिन octahedral complexes as well as the low spin octahedral complexes. Similarly, we can calculate the crystal field stabilization energy for the tetrahedral complexes also, even for the square planar complexes, even for the tetragonal complexes also. But we have not taken the examples of each and every type of the complex. But as far as concerning your syllabus, we have considered only one type of the complex, that is octahedral complex, and the calculation of its crystal field stabilization energy whenever there is involvement of the strong field and the weak field ligand, or high spin and low spin complex. ठीक आहे. तर थोडक्यात आपण हाय स्पिन आणि लो स्पिन ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सची क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कशा कॅल्क्युलेट करायच्या त्याचे एक्झाम्पल्स आपण डिस्कस केलेले. त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट टाइप ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कन्सिडर केले, स्टार्टिंग फ्रॉम D1 to the D10. डिफरंट टाइप ऑफ दी electronic configurations we have considered here from the D1 to the D10. See, similarly, we can calculate the crystal field stabilization energy for tetrahedral complexes also. For tetrahedral complexes also, or we can say that tetrahedral complex मध्ये काय की high spin and low spin tetrahedral complexes. Even we can calculate the crystal field stabilization energy for high spin and the low spin tetrahedral complex. तर तुम्हाला फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला थोडासा काय करावा लागतोय, वेगळा यूज करावा लागतोय. So I think that you might be understood what is the exact procedure, or what is the exact technique that we are using to calculate crystal field stabilization energy of the different type of the complexes. So now in the today's lecture we will discuss the applications of crystal field stabilization energy. Actually crystal field stabilization energy आपण calculate करतो, but what is its use, applications of crystal field stabilization energy. Actually crystal field stabilization energy चं काय application आहे, actually कशासाठी calculate करायची, किंवा by getting the data of the crystal field stabilization energy. आता crystal field stabilization energy दोन पॅरामीटर आहेत, एक म्हणजे डेल्टा असतो, किंवा आपण this parameter, there is again one more parameter, that is 10 dq. So delta is equal to 10 dq. ठीक आहे. तर हे दोन पॅरामीटर आहेत, and with the help of these two parameters we are determining, or we are measuring the crystal field stabilization energy of the different complexes. That may be octahedral complex, that may be tetrahedral complex, or any other complexes. ठीक आहे. तर आता जनरली आपण इथं काय बघायचं की ऍक्च्युअली क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कॅल्क्युलेट करतो म्हणजे काय की वी आर कॅल्क्युलेटिंग द डेल्टा ऑर द 10 dq व्हॅल्यू. वी आर कॅल्क्युलेटिंग द डेल्टा ऑर द 10 dq व्हॅल्यू. मग आता ही जी 10 dq व्हॅल्यू आहे किंवा डेल्टा व्हॅल्यू आहे, डेल्टा व्हॅल्यू आहे, याच्यावरून ऍक्च्युअली आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन मिळते, व्हॉट टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन वी वुड गेट अबाउट द कॉम्प्लेक्स. तर कॉम्प्लेक्स बद्दल काय इन्फॉर्मेशन मिळते, ऍक्च्युअली तो पार्ट जो आहे ना तो आपण ऍप्लिकेशन मध्ये डिस्कस करणार आहे. So I think that in the landing session of the last lecture already we have initiated discussion regarding the applications of this crystal field stabilization energy. तरी पण मी काही ऍप्लिकेशन जे आहेत ते रिव्हिजन म्हणून येतील तुम्हाला, आणि काही नवीन एक दोन तीन ऍप्लिकेशन्स आहेत ते कव्हर करूया. आणि मग पुढचा जो पॉइंट आहे तो म्हणजे फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, आपल्याला तिकडे जायचं आहे. ठीक आहे. तर एक दोन तीन मिनिटांमध्ये मी फक्त हायलाइट करतो की त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत. तर सगळ्यात पहिलं ऍप्लिकेशन जे आहे, so this crystal field stabilization energy, it is helpful to predict whether the complex is high spin or low spin, whether the complex is high spin or low spin. एखादा कॉम्प्लेक्स जो आहे तो हाय स्पिन आहे का लो स्पिन आहे, तर याचा अंदाज आपल्याला ऍक्च्युअली क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कॅल्क्युलेट करून करता येऊ शकतो. म्हणजेच काय की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीज आर हेल्पफुल टू कॅल्क्युलेट or to find out whether one of the complex is high spin or low spin, and hence it's a stereochemical structure, and hence it's a stereochemical preference असं म्हणूया आपण.
म्हणजेच काय की कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे का लो स्पिन आहे त्याच्यावरून त्याची स्टेरिओकेमिस्ट्री काय असेल याचा पण आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की व्हॉट टाइप ऑफ दी बॉन्डिंग इज देअर अँड म्हणजे ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये डिस्टॉर्शन वगैरे किती असेल तर याचा अंदाज येऊ शकतो. ठीक आहे, म्हणजे हे पहिलं ऍप्लिकेशन आहे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी की ज्याच्यामुळे आपण ऍक्च्युअली एखादा कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे का लो स्पिन आहे ते सांगू शकतो. ठीक आहे, so then the next application is that with the help of the crystal field stabilization energy we can determine the magnetic character, we can determine or we can find out or काय म्हणू शकतो आपण की crystal field stabilization energy is very helpful to determine the magnetic character of any complex qualitatively. कुठलेही कॉम्प्लेक्सचे जे मॅग्नेटिक कॅरेक्टर आहे ते क्वालिटेटिव्हली आपण डिटरमाइन म्हणजे करू शकतो. क्वालिटेटिव्हली इन द सेन्स काय की वेदर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मॅग्नेटिक और नॉन मॅग्नेटिक किंवा मॅग्नेटिक और डायमॅग्नेटिक किंवा पॅरामॅग्नेटिक और डायमॅग्नेटिक हे सांगू शकतो क्वालिटेटिव्हली, नॉट क्वांटिटेटिव्हली. ठीक आहे, क्वालिटेटिव्हली सांगू शकतो. म्हणजेच काय की आपण बघितले की जर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर काय असेल की दिस कॉम्प्लेक्स माइट बी पॅरामॅग्नेटिक. इफ देर आर नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स मोर देन दिस कॉम्प्लेक्स माइट बी डायमॅग्नेटिक वन. किंवा जेवढे जास्त नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील तेवढं पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जास्त असेल, जेवढे नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढे डायमॅग्नेटिक कॅरेक्टर जास्त असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे याच्यावरून आपण एक सांगू शकतो की बाय अंडरस्टँडिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी वी कॅन कॅल्क्युलेट द वी कॅन फाइंड आउट द मॅग्नेटिक कॅरेक्टर ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स क्वालिटेटिव्हली. क्वालिटेटिव्हली म्हणतो, नॉट क्वांटिटेटिव्हली. तर मी क्वांटिटेटिव्हली लिहिले ऍक्च्युली, सॉरी. क्वालिटेटिव्हली, ऍक्च्युअली क्वालिटेटिव्हली आपण काय करू शकतो की एखाद्या कॉम्प्लेक्स मॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे आहे तर ते बेसिकली सांगू शकतो. देन द थर्ड ऍप्लिकेशन, crystal field stabilization energy, it helps to predict the stability of the oxidation state of the metals, to predict the stability of oxidation state of the different metals, predict the stability of oxidation state of the metals, oxidation state of metals म्हणजे वेगवेगळे जे मेटल्स आहेत तर त्या मेटलचे कुठले ऑक्सिडेशन स्टेट स्टेबल आहे याचा सुद्धा आपल्याला अंदाज ऍक्च्युअली क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीवरून करता येतो. कारण क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कोणाची काढतो आपण, कॉम्प्लेक्सची काढतो. तर कॉम्प्लेक्स मध्ये काय की एक मेटल आहे आणि त्याच्या भोवती लिगॅंड आहे. तर आतला जो सेंटरचा मेटल आहे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट कुठली स्टेबल आहे, सो दॅट इन्फॉर्मेशन वी कुड गेट विथ द हेल्प ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. तर ते एक महत्वाचा पार्ट आहे त्याचा. देन इट इज ऑल्सो युजफुल टू अकाउंट color of the transition metal complexes or color of the complexes. It is also helpful to find out color of complexes. color of complexes जे वेगवेगळे कॉम्प्लेक्सेस आहेत त्याचे जे कलर्स आहेत तर ते कलर्स काय असतील त्या कॉम्प्लेक्सचे, त्या कंपाऊंडचे, तर ते कलर्स फाइंड आउट सुद्धा आपण काय करू शकतो की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीवरून कॅल्क्युलेट म्हणजे फाइंड आउट करू शकतो. अगेन crystal field stabilization energy is helpful to decide the crystal structures of the different spinels. It is helpful to decide crystal structures of different spinels. Spinel means what? These are the mixed oxides. These are the compounds which contains mixed oxide. Mixed oxide असलेली कंपाऊंड आहे त्याला आपण स्पिनेल्स असं म्हणतो. तर हे जे स्पिनेल्स आहेत तर त्याचे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसे असतील, ऍक्च्युअली कसे दिसत असतील, तर ते पण आपण क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीवरून सांगू शकतो. त्याच्यानंतर क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑल्सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू एक्सप्लेन डेविएशन्स दॅट ऑकर इन दी लॅटाइस एनर्जी ऑफ दी डायव्हॅलंट ट्रायव्हॅलंट मेटल हॅलाइड्स. म्हणजे आता डायव्हॅलंट आणि ट्रायव्हॅलंट मेटल हॅलाइड म्हणजे काय असेल की जनरली दीज आर द साल्ट्स असं म्हणूया आपण. मेटल हॅलाइड्स म्हणजे डायव्हॅलंट असेल तर काय असेल की जनरली आपण असं म्हणूया MX2 किंवा ट्रायव्हॅलंट असेल तर MX3. सो दीज आर दी मेटल हॅलाइड्स. आणि हे जे मेटल हॅलाइड्स आहेत म्हणजे हे जे साल्ट्स आहेत तर हे साल्टची ऍक्च्युअली लॅटाइस एनर्जी जी आहे बऱ्याच वेळा काय होतं की त्याची कॅल्क्युलेटेड लॅटाइस एनर्जी आणि ऍक्च्युअल लॅटाइस एनर्जी याच्यामध्ये डेव्हिएशन येतं. ते डेव्हिएशन काय येतं, सो we can give the answer to this particular question with the help of its crystal field stabilization energy. तर हे जे हॅलाइड्स आहेत तर याची क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जर काढली तर आपल्याला ऍक्च्युअली त्याच्या लॅटाइस एनर्जी मध्ये एवढं डेव्हिएशन काय येतात म्हणजे स्टँडर्ड म्हणजे लॅटाइस एनर्जी जी कॅल्क्युलेटेड लॅटाइस एनर्जी असेल आणि मग त्याची फाइंड आउट झालेली लॅटाइस एनर्जी असेल याच्यामध्ये फरक का पडतो, तर त्याचं पण उत्तर आपण बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीनं देऊ शकतो. Again, crystal field stabilization energy is helpful to explain the deviations that occur in the heat of formation of
ट्रान्झिशन मेटल हायड्रॉक्साइड्स. आता ट्रान्झिशन मेटल म्हणजे काय की जे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्याचे हायड्रॉक्साइड्स, ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्याचे हायड्रॉक्साइड्स, म्हणजे 2 असेल किंवा MOH थ्राईस असेल, सो व्हॉट एव्हर इट मे बी, डिफरंट टाइप ऑफ द हायड्रॉक्साइड्स. तर हे जे मेटल हायड्रेट्स आहेत, मेटल हायड्रेट्स म्हणण्याचे सॉरी मेटल हायड्रॉक्साइड नाही, तर मेटल हायड्रेट्स असतील, म्हणजे जनरल काय की मेटल बरोबर एखादा हायड्रोजन बाइंड झालेले. आणि हे जे मेटल हायड्रेट्स आहेत याचे जे हिट ऑफ फॉर्मेशन्स आहेत, हे कसे तयार होतात, याची एनर्जी किती आहे, हिट ऑफ फॉर्मेशन. हिट ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय की हे तयार होण्यासाठी लागणारी एनर्जी, त्याला आपण हिट ऑफ फॉर्मेशन असं म्हणतो. ठीक आहे. तर त्याचे हिट ऑफ फॉर्मेशन जे आहे, तर हिट ऑफ फॉर्मेशन इथं ऍक्च्युअली बघा, थेरॉटिकल हिट ऑफ फॉर्मेशन आणि ऍक्च्युअली जे हिट ऑफ फॉर्मेशन प्रॅक्टिकली ते कंपाऊंड बनवत असताना लागणार आहे, तर याच्यामध्ये पण डेव्हिएशन येतं. तर ते सुद्धा डेव्हिएशन काय येतं, तर हे सुद्धा आपण प्रिडिक्ट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला एक अंदाज आला असेल की बाय अंडरस्टँडिंग द व्हॅल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स वी कुड जज इट्स म्हणजे स्टेरियोकेमिकल कॅरेक्टर, we could judge its magnetic character, we could judge the oxidation state of the metal involved in the complex, we could judge the color of the metal this complex, or again we can find out again the lattice energy, heat of formation, असं पण कॅल्क्युलेट करू शकतो वेगळं, म्हणजे फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे लक्षात आलं असेल की काय की जनरली we would get a different type of the information or various type of the information by understanding the काय म्हणू शकतो आपण, बाय अंडरस्टँडिंग द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स. तर कुठलाही कॉम्प्लेक्स असेल तर त्याची जी क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी आहे ते आपल्याला बेसिकली फाइंड आउट होऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला ऍक्च्युअली काय करावं लागेल की ठीक आहे. तर एक काही याच्यावरून काय होतं की दिस आर द नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. तर हे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत की याच्या म्हणजे हे सगळी इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ते तुम्हाला ऍक्च्युअली क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीवरून मिळू शकते. आता बघा लास्ट लेक्चरला आपण जे काही एक्झाम्पल्स घेतली त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काही एक्झाम्पल स्वतः सोडवा, म्हणजे हाऊ टू कॅल्क्युलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऑफ डिफरंट कॉम्प्लेक्सेस. तर इथं मी फक्त ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स घेतला. मी होमवर्क साठी एक काम देतो तुम्हाला. फॉर द होमवर्क काय करायचं तुम्हाला, कॅल्क्युलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी फॉर द डिफरंट टेट्राहायड्रल कॉम्प्लेक्सेस. त्याच्यामध्ये हाय स्पिन आणि लो स्पिन दोन्ही घ्या, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस घ्या आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस घ्या. म्हणजे एकामध्ये वीक फील्ड लिगॅंड इन्व्हॉल्व असेल आणि दुसऱ्यामध्ये स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड इन्व्हॉल्व असेल, एकच मेटल आयन असला तरी. आणि मग याचे काय करा की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जीज काढा आणि मग कुठले कुठले कॉम्प्लेक्सेस हे जास्त स्टेबल असतील हे होमवर्क साठी तुम्हाला काम करायचंय. आणि मी तुम्हाला सबमिशनची डेट सांगेल की तुम्हाला ते कधी सबमिट करायचे आहे, तर ते सबमिट करा. इट मे बी कन्सिडर्ड ॲज इंटरनल एक्झामिनेशन. बघूया आपण काय करता येईल. ठीक आहे. तर मला वाटतं दिस मच डिस्कशन इज सफिशियंट फॉर द crystal field stabilization energy and its applications. So I think that we should move to the next concept of this topic, that is factors affecting the magnitude of the crystal field stabilization पॅरामीटर्स किंवा डेल्टा किंवा TNDQ. म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जी आहे त्याला काही फॅक्टर्स आहेत की जे अफेक्ट करतात, तर तो पॉईंट आपण इथं डिस्कस करणार आहे. फॅक्टर्स affecting to crystal field stabilization energy parameter, that is delta or 10dq. Factors affecting to the delta or the 10dq. So delta or 10dq, these are the parameters that we are using to determine the magnitude of the crystal field splitting. एखाद्या कॉम्प्लेक्सचं क्रिस्टल फील्ड, एखाद्या कॉम्प्लेक्सचं स्प्लिटिंग किती होते, म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किती होते ते डिटरमाइन करायचे पॅरामीटर्स आहेत ऍक्च्युअली, डेल्टा असेल किंवा 10dq असेल. तर त्याला कुठले कुठले फॅक्टर्स अफेक्ट करतात, तर तो जो पार्ट आहे तो आपण इथे डिस्कस करणार आहे. सी देर आर सेव्हरल फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट्स ऑन दी डेल्टा और दी 10dq व्हॅल्यू. देर आर सेव्हरल फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट्स ऑन दी डेल्टा और दी 10dq व्हॅल्यू. And some of the factors that we are going to discuss in our syllabus, and there are 4 factors we have to discuss in this syllabus. So very first factor is the geometry of the complex. तो जो कॉम्प्लेक्स आहे त्याची ऍक्च्युअली जिओमेट्री कशी आहे, म्हणजे त्याचे स्टेरियोकेमिकल स्ट्रक्चर कसं आहे त्याच्यावरून पण ऍक्च्युअली त्या कॉम्प्लेक्सची म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किती असणार ते ठरणार. जॉमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, geometry of the complex, very first parameter. Then the second important factor is the nature of ligand. Nature of ligands involved. Second important parameter is the nature of ligands involved.
Then the third parameter is charge on the metal. Charge on the metal ion involved in the formation of complex. Complex formation व्हायला जो metal ion involve झाला त्याच्यावर असणार charge. Charge on the metal ion involved in the formation of complex. किंवा आपण त्याला काय म्हणू शकतो oxidation state of the metal. Oxidation state of the metal. And the fourth one is the position of the metal in the transition series. Position of metal in the transition series. Position of metal in the transition series. ठीक आहे. तर असे 4 फॅक्टर आहेत बेसिकली की ज्याच्यामुळे ऍक्च्युली डेल्टा किंवा 10 DQ व्हॅल्यू आहे एखाद्या कॉम्प्लेक्सची त्याच्यामध्ये फरक पडतो. देर आर 4 फॅक्टर्स which affects on the delta or the 10 DQ value of one of the complex or any complex. कुठल्याही कॉम्प्लेक्सचा डेल्टा किंवा 10 DQ व्हॅल्यू जे आहे 10 DQ किंवा डेल्टा व्हॅल्यू म्हणजे काय हो? इट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. इट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ही जी व्हॅल्यू आहे तर त्याच्यावरती फरक पडतो. कुठले कुठले फॅक्टर आहेत? एक म्हणजे जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. त्या कॉम्प्लेक्सची ऍक्च्युअली जॉमेट्री कशी असेल त्याच्यावरती डिपेंड आहे. देन द सेकंड इज द नेचर ऑफ द लिगॅन्ड. त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणारा जो लिगॅन्ड आहे तो कुठल्या प्रकारचा त्याच्यावरून क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किती होणार हे ठरतं. आपण बघितलं वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड बघितले की दोघांमध्ये वेगवेगळी डेल्टा व्हॅल्यू येते. डेल्टा व्हॅल्यू किंवा 10 DQ व्हॅल्यू. आता ते आपण थोडंसं आपण सिक्वेन्शियली अजून एकदा डिस्कस करणार आहे. देन द चार्ज ऑन द मेटल आयन or the oxidation state of the metal ion. म्हणजेच काय की the metal ion which is involved in the formation of complex त्याच्यावरती किती चार्ज आहे? +1 आहे, +2 आहे का any other charge present on this metal ion. So depending on the charge which is present on the metal ion, again the crystal field stabilization energy affects. तर त्याचा पण त्याच्यावरती इफेक्ट पडतो. Then the position of the metal in the transition series. Transition series मध्ये ऍक्च्युअली मेटल कुठं आहे? Whether the metal is at the initial part of the transition series or whether it is at the last part of the transition series. Transition series म्हणजे आपण बोललो 3D 4D 5D परत इनिशियल एलिमेंट्स आहेत परत शेवटचे एलिमेंट्स आहेत. तर ऍक्च्युअली तो कुठं आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट मध्ये ट्रान्झिशन सेरीज मध्ये तर त्याच्यावर त्याचा पण इफेक्ट बराचसा पडतो. म्हणजे या सगळ्या गोष्टीवरती काय या सगळ्या गोष्टींवरती काय काय होतं म्हणू शकतो आपण की these are the some factors which affects on the delta or the 10 DQ value. See, we have to discuss each factor one by one in detail. प्रत्येक फॅक्टर आपल्याला डिस्कशन करायचं डिटेल मध्ये. So I think that we should start our discussion from the very first factor, that is the geometry of the complex. म्हणजे effect of the geometry of the complex on the 10 DQ or the delta value of the any complex. That may be octahedral or that may be tetrahedral complex. ठीक आहे. आता बघा octahedral and tetrahedral काय होते? These are the two geometries of the complex. Again, third geometry we know that is tetragonal. Again, we know the geometry of square planar, or there are some any other distorted geometries also present. काही distorted geometry सुद्धा इथं आहेत. ठीक आहे. तर आपल्याला ऍक्च्युअली काय बघायचं की विल just take only 2 examples. One will be the octahedral geometry, another will be the tetrahedral geometry. And what would be the delta value for the tetrahedral and octahedral geometry if we consider the ligand is same? त्याच्यामध्ये असणारा जो लिगॅन्ड आहे तो सेम आहे आणि सेंट्रल एलिमेंट जो आहे सेंट्रल मेटल तो पण सेम आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं म्हणजे काय की कन्सिडर आय विल जस्ट ड्रॉ दी 2 कॉमन structures of the tetrahedral and octahedral geometry. Suppose these are the 2 metals and the same metals which are involved आणि हा tetrahedral आहे. हे बघा याच्यामध्ये 4 लिगॅन्ड आहेत. ठीक आहे. See here there are 6 ligands which are involved in the octahedral complex. 6 ligands. So in the tetrahedral complex here also there are 4 ligands. म्हणजे हा octahedral आहे असं म्हणूया आणि हा tetrahedral आहे. आता त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण कॉमन कन्सिडर केली म्हणजे कॉमन म्हणजे काय हो? Whatever the metal ion involved in both complexes, the metal ion is same. दोघांमध्ये पण मेटल आयन जो आहे तो तोच मेटल आयन आहे सेम आहे कन्सिडर केले लक्षात घ्या. अगेन द whatever the ligands which are involved in the complex it is again the same. हा जो लिगॅन्ड आहे 6 लिगॅन्ड इथं दाखवलेत हे सेमच आहेत आणि इथले पण लिगॅन्ड आहेत ते तेच आहेत. म्हणजे समजा इथं अमाइन NH2 असेल तर हे पण NH2 लिगॅन्ड आहेत. म्हणजेच काय की whatever the ligands which are involved in the formation of both complexes are same, but the number of ligands are different. In the tetrahedral complex there are 4 ligands. In the octahedral complex there are 6 ligands. octahedral complex मध्ये 6 लिगॅन्ड आहेत आणि tetrahedral complex मध्ये 4 लिगॅन्ड आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज आवर कन्सिडरेशन. आता जर आपण असं कन्सिडर केलं तर व्हॉट वुड बी द डेल्टा
or the 10 DQ value of each complex. याचा डेल्टा काय असणार आहे म्हणजे आपण त्याला काय म्हणूया डेल्टा O, or we can say that 10 DQ octahedral, 10 DQ octahedral. And at the another side we'll take delta T or 10 DQ tetrahedral, 10 DQ tetrahedral. आता एक्सपेक्टेडली काय की त्या दोघांमध्ये पण लिगँडचा प्रकार तोच आहे आणि दोघांमध्ये असणारे इन्व्हॉल्व असणारे मेटल पण तेच आहे. तर एक्सपेक्टेड काय होतं आपल्याला की डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस शुड बी सेम, असायला पाहिजे होतं, ऍक्च्युअली असायला पाहिजे होतं, बरोबर. बट इन रियालिटी दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 33% मोर देन द डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 33% मोर देन द डेल्टा व्हॅल्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. का तर याच्यामध्ये काय की बघा इन द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स देर आर 6 लिगँड्स. तर ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये ऍक्च्युअली काय की 6 लिगँड आहेत and all these 6 ligands are directed more effectively towards the metal ion. हे 6 लिगँड जे आहेत ना, all these 6 ligands are directed towards the metal ion more effectively. हे सगळेचे सगळे लिगँड जे आहेत ते more effectively डायरेक्ट झालेले आहेत आणि दे आर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ EG ऑर्बिटल्स. EG ऑर्बिटल जिकडे आहे म्हणजे काय असेल की EG ऑर्बिटल म्हणजे काय असेल तुमचं तर DJ2 आणि DX2Y2 हे EG ऑर्बिटल म्हणजे ऍक्च्युअली अलॉंग द ऍक्सिस असणारे हे ऑर्बिटल्स आहेत आणि लिगँड पण तुमचे अलॉंग द ऍक्सिसेस येत आहेत. बघा काय होते बघा, हे आपण ऑलरेडी डिस्कशन केलेलं आहे. ऍक्च्युअली कोणाची स्प्लिटिंग एनर्जी जास्त येते तर in the octahedral complexes ligands are approaching towards the metal along the axis and orbitals are also along the axis, and therefore there is a strong interaction between the orbital and the ligand, and therefore there is a more splitting as compared to the tetrahedral. Tetrahedral मध्ये काय की ligands are not approaching directly along the axis, ligands are approaching in between the ligands are approaching along the axis but orbitals are in between the axis. ते जे ऑर्बिटल आहेत टेट्राहेड्रल मध्ये इन्व्हॉल्व झाले इन बिटवीन द ऍक्सिस, त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली त्याची इंटरॅक्शन एवढी स्ट्रॉंग होत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय जाणवतं की डेल्टा ऑर द 10 DQ व्हॅल्यू ऑफ द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा ऑर द हे हा पॉइंट महत्वाचा आहे. डेल्टा ऑर द 10 DQ व्हॅल्यू ऑफ द ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 33% मोर देन द डेल्टा ऑर द 10 DQ व्हॅल्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पेक्षा ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सची 10 DQ व्हॅल्यू काय की जास्त आहे. म्हणून आपण लिहिताना कसं लिहितो 10 DQ tetrahedral, 10 DQ tetrahedral is equal to 4/9 10 DQ octahedral, 4/9 10 DQ octahedral. 4/9 म्हणजे काय झालं थोडक्यामध्ये तर ते इट इज अराउंड 0.45 म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 इंटू काय असेल की डेल्टा ओ, म्हणजे डेल्टा ओ कमी कमी म्हणजे कमी आहे कंपॅरिझन टू डेल्टा टी. म्हणजे थोडक्यात काय की डेल्टा ओ जो आहे तो थोडा कमी इन द सेन्स काय की इथं 0.45% भरतो फक्त. डेल्टा टी ची जेवढी व्हॅल्यू आहे त्याच्या 0.45% फक्त डेल्टा ओ भरतो. म्हणजे डेल्टा ओ ची व्हॅल्यू जास्त आहे, कमी म्हणायचं नाही आपल्याला, ऍक्च्युअली जास्त आहे. म्हणजेच काय की स्प्लिटिंग किंवा डेल्टा or 10 DQ value of the octahedral complex is more as compared to the 10 DQ value of the tetrahedral complexes. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये रिझन मी सांगितलं की ऍक्च्युअली काय की octahedral complex मध्ये काय की ligands are approaching along the axis and orbitals are also along the axis and therefore there is a strong interaction between these ligands and the orbitals आणि त्याच्यामुळे स्प्लिटिंग जे आहे तर स्प्लिटिंग काय होतं की बेसिकली जास्त होते. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली टेट्राहेड्रल मध्ये तसं होत नाही. तर टेट्राहेड्रल मध्ये जे काही ऑर्बिटल्स आहेत त्याचं आणि लिगँडचं इंटरॅक्शन एवढं स्ट्रॉंगली होत नाही, कारण काही ऑर्बिटल ज्या ऍक्सिस वरती आहेत त्या ऍक्सिस वरून लिगँड येत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं की थोडंसं इंटरॅक्शन जे आहे ते वीक होतं आणि त्याच्यामुळे स्प्लिटिंग जे आहे तर ते स्प्लिटिंग बेसिकली काय होतं की कमी होते. ठीक आहे. दिस इज द फर्स्ट फॅक्टर. आज आपण 2 फॅक्टर बघूया, राहिलेले 2 फॅक्टर नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये मग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हा एक शेवटचा कन्सेप्ट आहे तुमच्या टॉपिकचा, तो सुरू होईल. म्हणजे पुढच्या वीक मध्ये आपण ऑलमोस्ट पुढचा किंवा त्याच्या पुढच्या वीक मध्ये ऑलमोस्ट तुमचं जे हा टॉपिक आहे तो संपून जाईल आणि तुमचे एक्झामिनेशन्स साधारणतः ऑगस्टच्या फर्स्ट किंवा सेकंड वीक मध्ये लागतील. कन्सिडर करून चाला. म्हणजे आपल्याकडे अजून 1 महिना आहे, त्या काळामध्ये आपल्याला थोडंसं प्रॅक्टिकल्स पण बघायचे. थेरी झाली का आपण थोडं काय करणार आहे की प्रॅक्टिकल्स कडे जाणार आहे. ठीक आहे. आता थोडंसं म्हणजे प्रॅक्टिकल जे आहेत त्या ऑनलाईन मोड वरतीच होतील. जर सप्टेंबर मध्ये कॉलेज सुरू झालं तर काय होणार आहे की तुम्ही सेकंड इयरला आहात, बरोबर का, तर तुम्ही थर्ड इयरला जाणार, बरोबर, सप्टेंबर मध्ये कॉलेज सुरू झाल्यानंतर. तर काय करतील की पहिल्या 2 महिन्यामध्ये तुमचे SY BSc जे प्रॅक्टिकल्स आहेत तर ते प्रॅक्टिकल्स घेतले जातील आणि मग थर्ड इयरला आपल्याला
रेग्युलर थर्ड इयरचे जे प्रॅक्टिकल्स आहेत तर ते प्रॅक्टिकल्स होतील. ठीक आहे, अशा पद्धतीने अरेंजमेंट आहे. बघूया आपण काय होते. सो द नेक्स्ट फॅक्टर इज द नेचर ऑफ द लिगॅंड. पहिलं मी सांगितलं जॉमेट्री, टेट्राहेड्रल आणि ऑक्टाहेड्रल या दोघांचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर ऑक्टाहेड्रलची स्प्लिटिंग एनर्जी जास्त आहे, कारण ऑक्टाहेड्रल मध्ये काय की इंटरॅक्शन लिगॅंडच्या आणि ऑर्बिटलची जास्त होते. ठीक आहे, द नेचर ऑफ द लिगॅंड्स. आता नेचर ऑफ लिगॅंड हे पण सिंपल आहे की काय की डिफरंट लिगॅंड्स कॉजेस द डिफरंट डिग्रीज ऑफ द स्प्लिटिंग. Different ligands causes the different degrees of splitting, and we know that there are basically two types of the ligands. One is a weak field ligand and another one is a strong field ligand. आता हे जे स्प्लिटिंग वगैरे जे आहे ना, हे कसं फाइंड आउट करतात तुम्हाला माहिती का? तर ऍक्च्युअली आपण ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आहे, म्हणजे युव्ही जर घेतला आपण वेगवेगळ्या कॉम्प्लेक्सचा, त्याच्यावरून पण आपल्याला स्प्लिटिंग कळू शकतं. ऑब्झर्वेशन स्पेक्ट्रा ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये ऍब्झॉर्प्शन जास्त होईल त्याचं काय असेल की स्प्लिटिंग जास्त असणार आहे, आणि ज्याचं ऍब्झॉर्प्शन कमी होईल त्याचं स्प्लिटिंग जे आहे ते काय असणार आहे, कमी असणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो की हे जे काही स्प्लिटिंग आहे तर ती स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करू शकतो. तर आपल्याला इथं बेसिकली हे की नेचर ऑफ लिगॅंड मध्ये काय करू शकतो की आपल्याला हे माहिती की देर आर टू टाइप्स ऑफ द लिगॅंड्स. वन इज वीक फील्ड लिगॅंड and another one is a strong field ligand. Strong field ligand causes the more splitting, weak field ligand causes the less splitting. ठीक आहे, तर जनरली स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड आपण त्याला कशाला म्हणतो, तर लिगॅंड्स विच कॉजेस लार्ज स्प्लिटिंग or large degree of the splitting, त्याला strong field ligand म्हणतो. And the weak field ligand, the ligands which causes the small degree of splitting. ज्या लिगॅंड मुळे थोडं स्प्लिटिंग होतं तर त्याला आपण काय म्हणतो की जनरली काय म्हणतो, वीक फील्ड लिगॅंड. ठीक आहे, तर थोडक्यात आपण हे सांगितले की डिफरंट टाइप ऑफ द लिगॅंड्स कॉजेस द डिफरंट स्प्लिटिंग और इट कॉजेस द डिफरंट डेल्टा और द 10 DQ व्हॅल्यू. आता जनरली कॉमन जे लिगॅंड्स आहेत, आता त्याने एक ऍक्च्युअली बघा, सुचिडा नावाचा एक सायंटिस्ट होता, सुचिडा, TSUCHID, जपानी सायंटिस्ट होता सुचिडा नावाचा. तर फायजन आणि सुचिडाने काय केली की एक सिरीज तयार केली होती. फायजन आणि सुचिडा या दोघांनी मिळून एक सिरीज तयार केली होती. कशाची सिरीज तयार केली होती, तर दे हॅव ऑर्डर्ड द डिफरंट टाइप ऑफ द लिगॅंड्स. दे हॅव ऑर्डर्ड द डिफरंट टाइप ऑफ द लिगॅंड्स अकॉर्डिंग टू देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी. म्हणजे जे लिगॅंड कमी स्प्लिटिंग करतात कॉम्प्लेक्सेस त्याला वीक फील्ड लिगॅंड असं म्हटले, आणि जे लिगॅंडचं स्प्लिटिंग, ज्या लिगॅंडमुळे ऍक्च्युअली एखाद्या कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग जास्त होतं त्याला स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड म्हणते. आणि त्यांनी मग असं एक सिरीजच तयार केली, आणि त्यांनी काय केलं, दे हॅव अरेंज द डिफरंट टाइप ऑफ द लिगॅंड्स अकॉर्डिंग टू देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी. आणि फायजन आणि सुचिडाने मग ती सिरीज तयार केली होती, आणि त्यालाच आपण आता काय म्हणतो की जनरली स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. त्याला काय म्हणतो की स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. त्याने ऍक्च्युअली बघा, म्हणजे हे त्यांनी कसं केलं असेल, तर दे हॅव फॉर्मड डिफरंट टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. एक मेटल त्यांनी कॉमन घेतला आणि मग वेगवेगळे लिगॅंडचं त्याच्याबरोबर कॉम्प्लेक्स तयार केला, आणि प्रत्येक लिगॅंडची त्याने ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काढला. आणि मग त्यांना ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रावरून कळालं की प्रत्येक लिगॅंडमध्ये जे प्रत्येक लिगॅंड जो आहे त्याची स्प्लिटिंग एनर्जी वेगळी आहे. म्हणजे प्रत्येक कॉम्प्लेक्स जो आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळा लिगॅंड इन्व्हॉल्व्ह झालाय त्याची स्प्लिटिंग एनर्जी वेगवेगळी आहे. आता मी तुम्हाला थोडक्यात सिरीज मारतो अगोदर, आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे डिस्कस करूया, म्हणजे यू विल अंडरस्टँड इन अ गुड वे. थोडस तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. पहिल्यांदा मी एक सिरीज ड्रॉ करून घेतो, त्याच्यानंतर आपण काय करू, आयोडीन असेल, Br मायनस आयन असेल, S2 मायनस असेल, then the SCN minus, then the Cl minus, then the NO3 minus, then NO2 minus. Again, the next ligand is PPH, the triphenyl phosphane is there, triphenyl phosphane. Then Cn minus, that is cyanide ligand, and the carbonyl. ठीक आहे, सॉरी याच्यामध्ये अजून बरेचसे काही लिगॅंड्स आहेत ते पण आपल्याला इन्व्हॉल्व करायचे राहिले. हे बघा, आता NO2 मायनस जो आहे, तर ऍक्च्युअली सॉरी NO3 मायनस जो आहे, NO3 मायनस, तर NO3 मायनस नंतर ऍक्च्युअली आपल्याला इथं हॅलाइड F मायनस येतं, त्याच्यानंतर OH मायनस, त्याच्यानंतर काय असेल की ऑक्झॅलेट आयन आहे C2O4 2 मायनस, देन द नेक्स्ट वन इज H2O, देन द NCS, जे याचाच आहे बघा, फक्त काय की बाइंडिंग ऍटम जो आहे तो वेगळा आहे. देन NH3, देन इथिलीन, देन द बायपेरिडीन, then NO2 minus, then the next one is triphenyl phosphine, then Cn minus, and the CO minus, CO. See, this is the series of the ligand which are arranged according to the
अकॉर्डिंग टू देअर स्प्लिटिंग ॲबिलिटी. तर इकडचे जे लिगँड्स आहेत, इकडे आपण काय म्हणूया की वीक फील्ड लिगँड. सो दिस म्हणजे इथं काय म्हणूया की वीक फील्ड लिगँड या बाजूला असतील. वीक फील्ड लिगँड म्हणजेच काय, द लिगँड विच कॉजेस द लोअर स्प्लिटिंग किंवा स्मॉलर स्प्लिटिंग. आणि इकडे काय म्हणूया स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड, द लिगँड विच कॉजेस द लार्जर स्प्लिटिंग. The ligand which causes the larger splitting, that is strong field ligand. Strong field ligand. स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. ठीक आहे. तर फॅजन आणि सुचरन अशी एक सिरीज तयार केली, आणि ती सिरीज कशी तयार केली, अकॉर्डिंग टू द ability of the each ligand to make the splitting in the complex. तर कॉम्प्लेक्स मध्ये जो डी ऑर्बिटल आहे मेटल आयनचा, तर ते मेटल आयनच्या डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग करायची जी ॲबिलिटी आहे प्रत्येक लिगँडची, त्याच्यावरून त्यांनी काय केलं, एक सिरीज मांडली. आणि मग जसं तुम्ही इकडून इकडे जाल, ऍज यू विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू द राईट हिअर, सो splitting energy of the ligand increases or splitting ability of the ligand increases. म्हणजेच काय की COCN minus these ligands have a very high ability to split the d orbital of the any metal ion. आणि इकडे आयोडीन असेल, ब्रोमाइड असेल, तर याची ability कमी आहे. म्हणजे these are the weak field ligands. आणि हे काय की स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहेत इकडच्या भागात. म्हणजे आपण वॉटर पासून इकडे म्हणूया, हे सगळे स्ट्रॉंग फील्ड आणि इकडे काय असतील की वीक फील्ड लिगँड असतील बेसिकली. ठीक आहे. तर दिस इज द सेरीज, आणि त्याला आपण स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज असं म्हणतो. दिस सेरीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सेरीज. ऍक्च्युअली फॅजन आणि सुचेडन काय केलं बघा, दे हॅव फॉर्म्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ द मेटल आयन विथ ईच लिगँड. प्रत्येक लिगँड बरोबर मेटल आयनचं कॉम्प्लेक्स तयार केला, प्रत्येक लिगँड बरोबर. आणि मग त्यांनी प्रत्येकाचं त्यांनी काय केलं की ऍब्झॉर्प्शन एनर्जी जी आहे, तर ते ऍब्झॉर्प्शन एनर्जी त्यांनी चेक केली. आणि मग त्यांना असं फाइंड आउट झालं की ह्या सिरीज प्रमाणे ऑब्झर्प्शन एनर्जी मिळाली. म्हणजे जो मेटल आयन आहे ज्यानं आयोडीन बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार केला, त्याची ऍब्झॉर्प्शन एनर्जी कमी होती. आणि ज्या मेटल आयननं सीओ बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार केला, त्याची ऍब्झॉर्प्शन एनर्जी जास्त होती. म्हणून त्यांनी सांगितलं की ही ऍक्च्युअली सिरीज आहे स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड लिगँडची. ऍक्च्युअली त्यांनी आणखीन एक कन्क्लुजन दिलं की एखाद्या लिगँड वरती जर चार्ज जास्त असेल, म्हणजे काय की ग्रेटर द चार्ज ऑन द लिगँड अँड स्मॉलर द साइज, greater the charge on the ligand and the smaller the size of the ligand, then greater is the crystal field splitting caused by this ligand. एखादा लिगँड मुळे क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कधी जास्त होणार आहे, तर त्या लिगँड वरती जर चार्ज जास्त असेल आणि त्या लिगँडची जर साईज कमी असेल, तर दिस लिगँड कॉजेस लार्जर स्प्लिटिंग इन द ऑर्बिटल इन द कॉम्प्लेक्स. दिस लिगँड कॉजेस द लार्जर स्प्लिटिंग इन द कॉम्प्लेक्स. तर हा ऍक्च्युअली त्याचा फिनॉमिनन आहे. ठीक आहे. तर जनरल हे त्याने एव्हिडन्स न दिलेलं आहे, म्हणजे असंच उगं काही केलेलं नाही. त्याने ऍक्च्युअली ते एक्सपेरिमेंट केले, हे सगळे कॉम्प्लेक्सेस बनवले, प्रत्येकाची त्याने इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा घेतले. आणि प्रत्येक ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रामध्ये त्याला असं लक्षात की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन वाढत चालेल. म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो आहे त्याचे जे म्हणजे काय म्हणू शकतो की आपण प्रत्येकाचे जे ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्राज आहेत, तर त्याचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन एनर्जी जे आहेत ते त्याला वाढलेलं दिसल्या प्रत्येकाच्या ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रामध्ये. तर अशा पद्धतीने त्यांनी स्टडी केला आणि स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरीज जे आहेत तर ती मांडली. ठीक आहे. तर मला वाटतं नेचर ऑफ लिगँड आणि जॉमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स हे 2 पॉईंट आपण संपवलेले आहेत. पुढचे जे 2 पॉईंट अफेक्टिंग फॅक्टर्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. आणि त्याच्यानंतर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हा जो कन्सेप्ट आहे तो आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. We have 2 minutes. If you have any questions, any doubt, you may ask your questions. Session is open for the discussion. Thank you.